آپ کو میں نے پورا پیغام سنا دیا ہے. آپ کو شاید آپ نے سنا نہیں تھا, آپ شاید موجود نہ ہو. آپ اپنے بھائیوں سے اس کا جواب لے لیں, ٹھیک ہے؟ سوال تو پورا لے لیں. آپ کا سوال نہیں تھا. آپ جب آپ پلانٹڈ سوال پوچھیں گے نا, مجھے سمجھ آتی ہے آپ کی. میں نے سوال بے وقت احمقانہ سوال ہے, میں نے نہیں اس کا جواب. نہیں, آپ سوال تو لے سکتی نا, آپ جواب دیں نہ دیں, آپ کی مرضی ہے. آپ سن لیں, آپ غور سے سن لیں. میں یہ کوئی سیاستدان نہیں ہوں, میں آپ لوگوں کی وہ لحاظ بھی اس چیز کا کرنے لگی. آپ مجھے پتہ ہے کیا پوچھ رہے ہیں. عمران خان نہ کبھی بیک فٹ پہ گیا ہے, نہ کبھی اس نے. آپ نے میری زبان نہیں سن رہے پچھلے اتنے دنوں سے. آپ کدھر تھے جب میں بات کر رہی تھی؟ آپ روز یہاں کھڑے ہوتے ہیں. عمران خان کا پیغام میں لے کر آتی ہوں, آپ نے سنا نہیں تھا. آپ روز سن رہے ہیں میرا پیغام, آپ کو سنائی نہیں دے رہا. وہ جیل میں بیٹھا ہوا ہے, آپ کو شرم آنی چاہیے. آپ اس قسم کے سوال چپ کریں. آپ اس قسم کے سوال سوال تو کرنے کا حق ہے نا ہمارا. ایک سیکنڈ, سوال کرنے کا حق ہے ہمارا. آپ جان کے وہ سوال کر رہے ہیں کہ پھر میری بات کیوں نہیں سن رہے جب میں اتنے دنوں سے آپ کو. آپ کے پاس جواب ہو تو آپ دے دیں, نہ ہے تو آپ نہ دیں. دیکھیں, مجھے پتہ دکھ کیا ہوتا ہے. آپ جیسے جب لوگ آپ کہہ رہے ہیں بیک فٹ پہ گیا, آپ نے کہا اس نے اپنا لفظ پتا. آپ کا خیال ہے میں تھک گئی ہوں کہہ کے. ہم گھر سے نکل کے آ کے آپ سے بات کر رہے ہیں. آج صاحب جدھر کھڑے تھے آج بھی ادھر ہی کھڑے ہیں. آپ میری بات سنیں, میں ان کا پیغام لے کر ابھی کھڑی ہو کے بول رہا ہوں. سازش کی ہے. اب آپ کہہ رہی ہیں کہ سازش ووٹرز کے خلاف ہوئی ہے. اصل سازش کیا ہے یہ بتا دیں. میں آپ کو بتاؤں, میں جب شروع سے بات کی ہے, خان صاحب کا پیغام دیا ہے, میں یقین سے کہہ رہی ہوں آپ لفظوں کو توڑ کے بول رہے ہیں, پر آپ سازش آپ کر رہے ہیں, آپ پلانٹ کر رہے ہیں. آپ کا جس نے بھی آپ کو کہہ کے بھیجا ہے, آپ کنفیوژن کریٹ نہیں کرنے دوں گی. میں آپ ریپیٹ کرنے لگی. آپ نے بھی کہا کہ امریکہ کی سازش تھی. سازش وہ بھی صحیح ہے کہ یہاں سے کسی نے ساتھ دیا تو سازش ہوئی ہے نا کامیاب. خالی امریکہ تو نہیں کہے گا تو یہ سازش پوری ہو جائے گی. ایک اگر کسی آفیشل نے خط بھیجا, ساروں کو پتہ اس خط میں کیا, کیونکہ باہر امریکہ میں یہ بات چھپ چکی ہے. بات ساری ہے 6 مہینے سے ہمارا بھائی اندر بیٹھا ہوا ہے, اس پاکستان کا لیڈر اندر بیٹھا ہوا ہے. ہمیں کسی کو اگر تکلیف نہیں ہو رہی تو ہمیں اس کا خیال کرنا چاہیے کہ باہر سے اس کی حکومت گرائی گئی, ووٹرز کا حق چھینا گیا. کیونکہ مینڈیٹ تو یہ حکومت کو کس نے دے کر بھیجا تھا؟ ووٹرز نے دے کر بھیجا تھا. تو یہ سازش تو ووٹرز کے خلاف ہوتی ہے. اور اگر آپ ویسٹرن ڈیموکریسی کو سمجھنا چاہتے ہیں, میں آپ کو رائے دوں گی جنہوں نے بھی یہ سوال کیا ہے, آپ امریکہ کے لاز بھی چیک کر لیں اور آپ UN چارٹر کے لاز بھی چیک کر لیں. آپ کو پھر زیادہ بہتر سمجھ آ جائے گا. اور جب آپ کہتے ہیں نا عمران خان نے اپنے الفاظ چینج کیے, عمران خان نے آج تک اپنے الفاظ نہیں چینج کیے. میں روز آ کے تھک گئی ہوں بتا کے, اور آپ کو بھی پتہ ہے, آپ یہاں روز کھڑے ہوتے ہیں. انہوں نے ایک ہی بات کی ہے, پہلے بھی ایک بات کی ہے اور آج بھی ایک ہی بات کر رہے ہیں. اور اگر آپ اپنی پرانی فوٹیج دیکھ لیں, لیکن اگر میں نہیں تھکوں گی, آپ ہر دفعہ پوچھیں گے سوال, میں آپ کو وہی بتاؤں گی. پہلے سے بھی عمران خان یہی کہہ رہے تھے اور آج بھی وہی کہہ رہے ہیں, اور ہم بھی ان کے ساتھ یہی پیغام لے کر آتے ہیں ہر دفعہ. اگر میرے سے کوئی غلطی ہو جائے تو آپ مجھے معاف کر دینا. خان صاحب کو کل پیغام مل گیا تھا کہ ان کے ہمارے جو ماموں ہیں جاوید زمان خان, ان کا جب کل انتقال ہوئے پرسوں, تو وہ بہت ہی دکھی تھے اور پرانی باتیں جاوید زمان کی یاد کر رہے تھے, اپنے بچپن کی. اور باقاعدہ انہوں نے آج لکھوایا, آپ کو میسج پورا لکھوایا جاوید زمان کے, کہ میرا بچپن جاوید زمان کے ساتھ, سارا بچپن کالج جانے سے پہلے ہمیں جاوید زمان کی پریزنس میں تھا. آج انہوں نے ان کو میسج لکھوا دیے. ان کا انہوں نے افسوس کیا, اور شاہ محمود قریشی نے کورٹ میں جاوید زمان کے لیے دعا کروائی, فاتحہ کی, اور عمران خان نے اس میں حصہ لیا. اس کے علاوہ آج انہوں نے بڑا ایک پیغام بھیجا ہے کہ یہ جو سازش ہوئی تھی پاکستان میں, وہ اصل میں ووٹرز کے خلاف ہوئی. وہ جاننا چاہ رہے ہیں کورٹ سے کہ آیا جو سازش کی گئی ہے وہ پاکستان کے خلاف جرم ہے اور نقصان دہ, یا لوگوں کو سازش کے بارے میں جیسے خان صاحب نے آگاہ کیا تھا, اپنے لوگوں کو آگاہ کیا تھا کہ آپ کے خلاف سازش ہو رہی ہے.
हुकूमत गिराने का मतलब ये है वोटर का जिन्होंने मैंडेट जिनको दिया है उनको हटाने का मतलब है ये साजिश वोटर्स के खिलाफ की गई है। और अगर ये बहुत बड़ा जुर्म है तो खान साहब कहते हैं कि इस मुल्क में ये जुर्म जिसको आप कह रहे हैं ये हमारी हर प्राइम मिनिस्टर की ड्यूटी होनी चाहिए कि अगर मुल्क में साजिश हो जिन्होंने मैंडेट देकर भेजे उनको बताया जाए कि उनके खिलाफ साजिश हो रही है। आज अगर इमरान खान जेल के अंदर बैठे हैं तो वो इसलिए बैठे हैं कि जिन्होंने की वजह से साजिश हुई है उनको बचाया जा रहा है। और आपको पता है कि मैं आकर हर दफ़ा नाम लेती हूँ, डोनाल्ड ल्यू ने पैगाम भेजा था और भेजा था जनरल बाजवा को। और हम फैमिली है, हम लॉयर्स नहीं हैं। कई दफ़ा हमें कहा जाता है कि आप उनका नाम लेती हो और ये आप लोगों के लिए बहुत ख़तरनाक है। हमें जर्नलिस्ट कहते हैं कि हम अगर नाम ले लें तो हमारे लिए ख़तरनाक है। इसका मतलब है कि आइंदा अगर आपके मुल्क के ख़िलाफ़ हिंदुस्तान साजिश करेगा तो आप इसी तरह चुप बैठे रहेंगे। चुप बैठना ही गद्दारी है इस मुल्क के साथ। हमने इस मुल्क को बचाना कैसे अगर हम साजिशें होंगी हमारे मुल्क के ख़िलाफ़ और हम चुप बैठे रहेंगे। हम ज़रूर इस पर बात करेंगे। अगर हमारी भी ज़िंदगी ख़तरे में है तो मेरे ख़्याल में हम अपनी कुर्बानी सब मिलकर अपने मुल्क के लिए दे दें। हमें या कुर्बानी देनी चाहिए या हम अपने मुल्क के लिए खड़े हो जाना चाहिए। ये इमरान खान ने वाज़े करके आज सबको कहा है, लॉयर्स को भी, कि आप ये सवाल ज़रूर पूछें कि साजिश के बारे में लोगों को जब उनके ख़िलाफ़ साजिश हो उसके बारे में आगाह करना जुर्म है या जो साजिश हुई है वो जुर्म है। ये उनका पैगाम था। और अगर किसी के पास सवाल है तो पूछ लें, फिर मुझे जाना है। मैडम, क्योंकि शाह महमूद कुरैशी साहब की ज़मानत जो है वो हो गई है, क्या समझती हैं इलेक्शन से पहले खान साहब बाहर आ जाएंगे, रिहा हो जाएंगे? खान साहब को पूरी तरह यकीन है। ये जो सब आके बोलते हैं और कई दफ़ा मेरा ख्याल है हमारे लॉयर्स भी खुशी में बता देते हैं कि खुशखबरी आ रही है कि रिलीज़ होने लगे। मैं इनको भी ज़रा बात करना चाहती हूँ। आप आज इन सब से पूछें कि यकीन से आप कह रहे हैं कि इनको रिलीज़ कर देंगे। ये लोग यकीन से सारे कह रहे हैं। ये अपने आप को खुश फहमी में रह रहे हैं। अगर लॉयर्स खुश फहमी में हम नहीं हैं और ना ही खान साहब हैं। उन्होंने खान साहब, अब आपको किसी को पता है कि खान साहब को रिलीज़ करेंगे? कितने लोग यहाँ वोट ले लें? आपका ख्याल है इलेक्शन से पहले रिलीज़ करेंगे? आप बताएं। वोट ले लें, आप सबको पता और हमें भी पता है। इसलिए लॉयर्स को भी मैं कहूँगी आप एक दफ़ा ये नहीं कि आप उम्मीद रखें ना, लेकिन किस तरह करेंगे? जितनी मेहनत कर रहे हैं कि खान साहब की शक्ल ना बाहर नज़र आ जाए। आज वो माशाल्लाह इतने मतलब इतने खुश आए थे और इतने वो हम लग रहे हैं कि हम उनके साथ ज़्यादा बूढ़े होते जा रहे हैं परेशानियों में कि ये बाहर क्या हो रहा है। लेकिन वो माशाल्लाह बिल्कुल ठीक है। वो लोगों को दिखाना नहीं चाहते हैं, बिल्कुल खान साहब को नहीं रिलीज़ करना। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो हुक्म दिया था साइबर केस में शाह महमूद कुरैशी को रिहा करने का और उन्हें रिलीज़ करने का। आपको लगता है कि आज शाम तक शाह महमूद कुरैशी रिलीज़ हो जाएंगी? अगर शाह महमूद कुरैशी रिलीज़ होते आप इंतज़ार करो। हम भी सारे पूछ रहे थे कि आज आप बाहर आएंगे तो हम मिठाइयाँ लेकर खड़े हों कि ना खड़े हों। उनका ख्याल है कि मैडम ये बताइएगा, मैंने बात नहीं करना। उनका ख्याल है, उनको खदशात थे कि अगर वो बाहर रिलीज़ होंगे तो जैसे पहले उन्होंने किया उनको दोबारा अरेस्ट करना। अब ये नहीं पता से आप इंतज़ार करना, मिठाइयाँ लेकर आप खड़े होना। और मैडम ये बताइएगा, पहले खान साहब कहते थे कि अमेरिका ने साजिश की, फिर बैकफुट पे चले गए। पूरा सवाल तो ले लें, पूरा सवाल। नहीं, एक सेकंड। आपको मैंने पूरा पैगाम सुना दिया। आपको शायद आपने सुना नहीं था, आप शायद मौजूद ना हो। आप अपने भाइयों से उसका जवाब ले लें, ठीक है? सवाल तो पूरा ले लें। आपका सवाल नहीं था। आप जब आप प्लांटेड सवाल पूछेंगे ना, मुझे समझ आती है आपके मैंने सवाल बेवकूफ़ाना सवाल है, मैंने नहीं इसका जवाब। नहीं, आप सवाल तो ले सकती ना, आप जवाब दें ना दें आपकी मर्जी है। आप सुन लें, आप गौर से सुन लें। मैं ये कोई सियासतदान नहीं हूँ। मैं आप लोगों की वो लिहाज भी इस चीज़ का करने लगी। आप मुझे पता है क्या पूछ रहे हैं। इमरान खान ना कभी बैकफुट पे गया है, ना कभी उससे मैं आपने मेरी ज़बान नहीं सुन रहे पिछले इतने दिनों से। आप किधर थे जब मैं बात कर रही थी? आप रोज़ यहाँ खड़े होते हैं। इमरान खान का पैगाम मैं लेकर आती हूँ, आपने सुना नहीं था? आप रोज़ सुन रहे हैं मेरा पैगाम।
आपको सुनाई नहीं दे रहा, वो जेल में बैठा हुआ है, आपको शर्म आनी चाहिए। आप इस किस्म के सवाल चुप करें, आप इस किस्म के सवाल जी, सवाल तो करने का हक है ना हमारा, एक सेकंड, सवाल करने का हक है हमारा। आप जान के ही वो सवाल कर रहे हैं कि फिर मेरी बात क्यों नहीं सुन रहे जब मैं इतने दिनों से आपको जी, बता रही आपके हूँ। पास जवाब हो तो आप दे दें, ना है तो आप ना दें। देखें, मुझे पता है दुख क्या होता है। आप जैसे जब लोग आप कह रहे हैं बैकफुट पे क्या, आपने कहा उसने अपना लफ्ज बता, आपका ख्याल है मैं थक गई हूँ कह के। हम घर से निकल के आके आपसे बात कर रहे हैं। आज आप जिधर खड़े थे आज भी उधर ही खड़े हैं। आप मेरी बात सुने, मैं उनका पैगाम लेकर अभी खड़ी होके बोल रहे हैं। कौन सा मैडम, आप रोज आती हैं, हम भी आपसे रोज मिलते हैं यहाँ, हमें पता है आप मुश्किलात में हैं, हम भी यहाँ मौजूद, लेकिन सवाल तो आप करने का हक है हमारा। आप पूछ लें, मैं आपको जवाब। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि खान साहब पहले कह रहे थे कि अमरीकी साजिश हो गई है, उसके बाद उन्होंने कहा कि साजिश पाकिस्तान के अंदर से हुई है।